Hello guys, welcome to the second lecture of your class 11 course. In my previous lecture what I have discussed is like I have given you a complete idea of your class 11 physics course, like what topics or what chapters you are intended to study in your class 11. Okay, so in this lecture what I'll discuss is like I'll start with your chapter 3, that is your motion in a straight line, which is broadly a part of your kinematics. Okay, so I'll start with this topic. Okay, one more thing, like I am not starting with chapter 1 or 2. You can say like why I am starting with chapter 3, because I'll give you a reason. Like chapter 1 is your introduction to physics, so I don't think there is much need to give an explanation to that chapter. You can read it yourself. Okay, so like this is just for a casual read, which will give you an idea of like what is physics and all. Okay, so no, I guess no questions are asked from that chapter also. That chapter is basically for your introduction to physics kind of thing. Okay, next in chapter 2 we'll study chapter 2. Chapter 2 is your units and measurement, and units and measurement is common to like all the science subjects. Like in that chapter we'll study like how we measure things, like or what can be errors in measurement and all. So I think that chapter is not purely physics. So if I start with that chapter, it will be like a little boring to you. So I don't want to feel you bored by seeing these videos. So I'm not starting with chapter 2, that is your units and measurement. Okay, so we'll study in my free, like in your future videos you will get chapter 2. Okay, so don't get confused like why I'm starting with chapter 3. Okay, so coming back to my point. So chapter 3 and 4 key amar chapter 3 and 4 is your part of key amar kinematics, right? तो kinematics की है kinematics मैं तुम्हारे कोई की what is like तुम्हारे की जगह what is kinematics, so what will answer the kinematics की है. Kinematics is your study of motion, like you can say study of pure motion without being interested in its cause. ঠিক আছে, মানে তুমি ইন্টারেস্টেড না কি মোশনটা কেন হইতেছে, কেনে বা কে জন্য বা কে করতেছে মোশন, এইসব জিনিসে তুমি ইন্টারেস্টেড না, তুমি কি পড়তে ইন্টারেস্টেড, ইউ ওয়ান্ট টু স্টাডি দি পিওর মোশন. ঠিক আছে, তো ওইটারে আমরা কি কই, কাইনেমেটিক্স কই. ঠিক আছে, তো কাইনেমেটিক্সের আন্ডারে এখানে দুইটা চ্যাপ্টার রাখা হয়েছে, দ্যাট ইজ ইউর মোশন ইন এ স্ট্রেট লাইন আর মোশন ইন এ প্লেন. ঠিক আছে, তো আরেকটা হয় তোমার মোশন ইন স্পেস. স্পেস মানে কাইন্ড অফ 3 ডাইমেনশনাল কাইন্ড অফ জিনিস হয়ে যায়. ঠিক আছে, তো ওইটা তোমরা এখানে নাই, বাট স্টিল উইল গেট এন আইডিয়া অফ দ্যাট. ওকে, এখন দুই টাইপের মোশন ডিফাইন করতে কইছে, একটা হলো মোশন ইন এ স্ট্রেট লাইন আর একটা হলো মোশন ইন এ প্লেন. ঠিক আছে, এখন দেখো তোমার একটা জিনিস বুঝাই. এখন সাপোজ এটা একটা স্ট্রেট লাইন, রাইট? আমরা কি পড়তাম, মোশন ইন এ স্ট্রেট লাইন পড়তাম. তো এটা একটা স্ট্রেট লাইন. তো সাপোজ আই এম ইনিশিয়ালি at this position. ঠিক আছে, this is suppose me, I am initially at this position, তো এই পজিশনে আসি আমি. আর আফটার সাপোজ এ সার্টেন অ্যামাউন্ট অফ টাইম, একটা সময় পরে বাবা, আফটার 5 seconds or 10 seconds আই হ্যাভ মুভড টু দিস পজিশন. মানে কই গেছি গা, এখান থেকে এই পজিশনে গেছি. দিস ইজ মাই সাপোজ পজিশন এ অ্যান্ড দিস ইজ মাই পজিশন বি. সো ইন 5 seconds টাইমটা কত লাগছে আমার, I have a watch, or you can say I have a clock with me, so I have observed the time. So এখানে আমি ইনিশিয়ালি কই আসলাম, এখানে আসলাম, এখান থেকে এখানে আইসি, আমার টাইম কত লাগছে, 5 সেকেন্ড লাগছে. ঠিক আছে, এখন তো দিস ইজ অ্যান্ড আই হ্যাভ মুভড ইন এ স্ট্রেট লাইন. ঠিক আছে, একটা স্ট্রেট লাইনে আমি মুভ করছি, ফাইন. এখন আমি যদি স্ট্রেট লাইনে যদি মুভ করি, ঠিক আছে, আমি যদি স্ট্রেট লাইনে মুভ করি ফ্রম এ টু বি, ঠিক আছে, তখন এই যে জিনিসটা বুঝাইবার লাগি তুমি কতটুকু মুভ করছো, ঠিক আছে, বা মানে কতটুকু মানে কি, মানে হাউ মেনি মিটার্স আই হ্যাভ মুভ. ঠিক আছে, বা ঠিক আছে, মানে এরকম টাইপের জিনিস বুঝাইবার লাগি আমার কি লাগে, বা আমি কইতে পারি তুমি কোন পজিশন থেকে কোন পজিশনে গেছো. ঠিক আছে, তো এরকম টাইপের বুঝাইবার লাগে আমার কি লাগে, আমার একটা অ্যাক্সিস লাগে, রাইট? ফাইন, আমি একটা আমার কি লাগে, আই নিড এ অ্যাক্সিস. সাপোজ মানে অ্যাক্সিস দিয়ে আমি কি মিন করতেছি, দেখো সাপোজ 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 দিস ইজ, আমি এরকম একটা অ্যাক্সিস ডিফাইন করছি. ফাইন, আমি এরকম একটা অ্যাক্সিস ডিফাইন করি. সাপোজ দিস ইজ মাই অরিজিন ও, তো অরিজিনের কোঅর্ডিনেট কত হয়, 0. সাপোজ এ ইজ ইউর দিস আর লাইক
like points in my axis. So suppose A is at 1, this is 2, this is 3, this is 4. Okay, like suppose it is in meters. So origin is like your 0 meters, your point A is at how much, is at 1 meter, there is some another point between A and B which is at 2 meters, then তারপরে কি আছে B আছে, B কততে আমার 3 মিটার, তারপরে 4 মিটার, ঠিক আছে, যেরকম আমরা অ্যাক্সিস ডিফাইন করি, ঠিক আছে। তো ওকে, তো এখন এই যে জিনিসটা কইছি আমি, যে আমি এখানে যে মোশনের স্ট্রেট লাইন পড়লাম, তো আমার কি লাগতেছে একটা সার্টেন কাইন্ড অফ, মানে আমি এখানে এখন আমি জিনিসটা স্পেসিফিক্যালি কইতে পারি, যে কিরকম কইতে পারি কি, আমি এই অরিজিনের রেসপেক্টে আমি কইতে কই মুভ করছি, এ থেকে বি মুভ করছি, মানে আই হ্যাভ মুভ ফ্রম 1 মিটার টু 3 মিটার। তো আমার টোটাল মুভমেন্টটা কত হইলো, আমার 2 মিটার মুভমেন্ট হইলো, আর কত সময় লাগছে, আমার 5 সেকেন্ড লাগছে, ঠিক আছে। তো আমার একটা অ্যাক্সেস লাগছে আমার পজিশনের বুঝাইবার লাগি, ঠিক আছে। একটা স্ট্রেট লাইনের মধ্যে আমার মুভমেন্ট আমি কইতে কই মুভ করছি, এই জিনিসটা বুঝাইবার লাগে আমার কি লাগছে, একটা অ্যাক্সিস লাগছে, রাইট, ঠিক আছে। সিমিলারলি তোমার যে মোশন ইন এ প্লেন বুঝাইতে হয়, তোমার কিরকম লাগবো, প্লেন মানে বুঝো তো, প্লেন লাইক দিস ব্ল্যাকবোর্ড ইজ অলসো এ প্লেন, ঠিক আছে। সাপোজ এই ব্ল্যাকবোর্ডে ভাবো দিস ইজ এ পয়েন্ট, এটা একটা ব্ল্যাকবোর্ড, দিস ইজ এ ব্ল্যাকবোর্ড। তো এখন সাপোজ ব্ল্যাকবোর্ড মানে আমি কি বুঝেছি, দিস ইজ এ প্লেন, ব্ল্যাকবোর্ড ইজ মাই প্লেন, সো দিস ইজ এ প্লেন। তো সাপোজ এই প্লেনে আই মুভ ফ্রম এ টু বি, ঠিক আছে, এরকম মুভ করছি, আর আমি কিরকম মুভ করছি, এরকম ভাবে মুভ করছি, ঠিক আছে। তো এই যে মুভমেন্টটা, এটা তুমি তো মোশন ইন এ স্ট্রেট লাইন তো কইতে না, কোনোদিন কইতে না, দিস ইজ কাইন্ড অফ আমি একটা পাথ ফলো করছি, যেটা র্যান্ডম একটা পাথ ফলো করছি, ঠিক আছে। এটার মোশনে ডিফাইন করলে তোমার কি লাগবে, মানে মোশন বা তোমার যদি এটার আমার যে আমি যে মুভ করতেছি ফ্রম এ টু বি অ্যালং দিস পাথ যে মুভ করছি, তো প্রত্যেকটা পয়েন্টে ডিফাইন করতে তোমার কয়টা কোঅর্ডিনেট লাগবে, ঠিক আছে। তুমি খালি কি এরকম একটা অ্যাক্সিসে তুমি এটার সবটি পয়েন্ট ডিফাইন করতে পারবে, পারতাই না কোনোদিন, তোমার কয়টা অ্যাক্সিস লাগবে, ইউল নিড 2 অ্যাক্সিসেস, রাইট। সাপোজ আমি এরকম ধরছি, এটা হলো অরিজিন, সাপোজ অরিজিন কত হইব আমার 0 0 হইব। তো সাপোজ এখানে আমার কি থাকবো, এর একটা কোঅর্ডিনেট থাকবো, সিমিলারলি অল দ্য পয়েন্টস বিরও একটা কি থাকবো, এ ইজ মাই ইনিশিয়াল অ্যান্ড বি ইজ মাই ফাইনাল, তো এরা একটা রেসপেক্টিভ বা পার্টিকুলার কোঅর্ডিনেট থাকবো, ঠিক আছে। সিমিলারলি আমার ইন্টারমিডিয়েট পয়েন্টস গুলারও কি থাকবো, দে উইল হ্যাভ সার্টেন কোঅর্ডিনেট, রাইট। তো এরকম করে আমার কয়টা কোঅর্ডিনেট লাগতেছে, আই এম নিডিং I am needing 2 axes to, suppose this is x and this is y, to define all the points on my path, ঠিক আছে। তো এইরকম টাইপের মোশন আমরা কি করি, দিস ইজ নোন এজ ইয়োর মোশন ইন এ প্লেন, এটা কি করি আমরা, মোশন ইন এ প্লেন করি, ঠিক আছে। সিমিলারলি মানে তুমি মোশন ইন এ স্ট্রেট লাইন কো, মানে তোমার মোশনরে বুঝাইতে হইলে কয়টা কোঅর্ডিনেট লাগছে, ইউ নিড অনলি 1 কোঅর্ডিনেট অ্যাক্সিস টু ডিফাইন এ মোশন, ঠিক আছে। এটা কি করি আমরা, মোশন ইন এ স্ট্রেট লাইন। যদি তোমার 2টা কোঅর্ডিনেট অ্যাক্সিস লাগে, তো এই সময় কি করবে, ইউ উইল সে দিস ইজ ইয়োর মোশন ইন এ প্লেন, রাইট। এখন এরপরে আরেকটা কি হয়, তোমার মোশন ইন স্পেস হয়, রাইট, যেটা তোমার আমি একটু কইছিলাম একটু আগে, ঠিক আছে। এটা আমি মিটাই ওকে। এখন মোশন ইন এ স্পেস কি হয়, দেখো এটা তোমার চ্যাপ্টারে নাই কিন্তু, হ্যাঁ, মোশন ইন স্পেস পাবো, ঠিক আছে। এখন স্পেসের মোশন কি হয়, প্রথম মোশনটা কি কইছি আমি স্ট্রেট লাইনে মুভ করতেছি, রাইট। এখন সেকেন্ড মোশনটা কি কইছি, তোমার এরকম বুঝাইছি কি, আমি সাপোজ কিরকম কইছি আমি, সাপোজ এখানে এতে একটা, সাপোজ দেয়ার ইজ সাম ইনসেক্ট বা পিঁপড়া ভাবো। এখন পিঁপড়াটা তোমার ব্ল্যাকবোর্ডে তো স্ট্রেট এ থেকে বি তো স্ট্রেট যাইতো না, হি উইল ফলো এ পাথ, ভাবো এরকম পাথ ফলো করছে। তো এরকম টাইপের মোশন ডিফাইন করে তোমার কয়টা অ্যাক্সিস লাগছে, 2টা অ্যাক্সিস লাগছে। তো এটা কি কইতেছি আমি, আই এম নেমিং লাইক দিস ইজ লাইক, আমি এটা কি বলছি, দিস ইজ ইয়োর মোশন ইন এ প্লেন। এখন মোশন ইন স্পেস কি হয়, মোশন ইন স্পেস হয় সাপোজ there is some flying insect, যেখানে একটা ইনসেক্ট আছে। এখন এটা ভাবো লাইক ইন ইয়োর স্পেস তো মানে বোঝা না, লাইক মাই 3 ডাইমেনশনাল স্পেস, আমার স্পেসটা কি, দিস ইজ এ 3 ডাইমেনশনাল স্পেস, রাইট। তো ওকে, কই আমরা না 3 ডাইমেনশনাল স্পেস। তো একটা ইনসেক্ট ভাবো এই জায়গার থেকে এই জায়গা গেছে, এই জায়গার থেকে লাইক দিস ইজ সাপোজ দিস ইজ হিজ ইনিশিয়াল পয়েন্ট অ্যান্ড দিস ইজ হিজ ফাইনাল পয়েন্ট। তো এখান থেকে ভাবো এমনি এমনি করে উড়িয়ে এখানে গেছে। তখন যে এখান থেকে একটা পয়েন্ট উপরে গেছে, যে ভাবো র্যান্ডম পাতে গেছে, তো তোমার যে এই যে মোশনের যে প্রত্যেকটা পয়েন্টে তোমার ডিফাইন করতে তোমার কয়টা কোঅর্ডিনেট অ্যাক্সিস লাগবে, তুমি একটা দিয়ে করতে পারবে, পারতে না, 2টা দিয়ে করতে পারবে, পারতে না। সো in this particular case you will need 3 coordinate axis to define its complete motion, ঠিক আছে। এরকম টাইপের মোশনের কি কই আমরা, দিস ইজ নোন এজ ইয়োর মোশন ইন
স্পেস রাইট তো তো এটা ডিফাইন করতে কয়টা কোঅর্ডিনেট লাগে তিনটা কোঅর্ডিনেট লাগে তো এটা কেমনে বানায় দিস ইজ এ ভেরি মাচ নিউ থিং টু ইউ এরকম করে তুমি তিনটা অ্যাক্সিস বানাইবে ওকে ইউ উইল ড্র 3 অ্যাক্সিসেস তো সাপোজ এটার আমি কি কইরাম সাপোজ দিস ইজ মাই এক্স দিস ইজ মাই ওয়াই অ্যান্ড দিস উইল বি মাই জেড ওকে এরকম করে আমরা এক্স ওয়াই জেড কই ওকে তো এই যে প্লেনটা আছে না দেখেন না দিস ইজ তো হোয়াট ইজ দিস প্লেন দিস ইজ ইয়োর এক্স ওয়াই প্লেন এই যে প্লেনটা এটা কিরকম প্লেন দিস ইজ ইয়োর জেড ওয়াই প্লেন আর এই যে প্লেনটা এরম এরম যে প্লেনটা আছে দিস ইজ ইয়োর কি আমার এক্স জেড প্লেন এরকম টাইপের লজিক হ্যাঁ ঠিক আছে একটু ইমাজিন করি ওই জিনিসটা এখন এটারে এরকম যে 3 ডাইমেনশনাল জিনিস রে এরকম এটারে ইমাজিন করার সবচেয়ে ইজি ওয়ে ইজ ইয়োর ইউ থিঙ্ক অফ এনি কর্নার পয়েন্ট অফ ইয়োর রুম ঠিক আছে আমি তো এখানে এই ভিডিও দেখাইতে পারতাম না সো ইউ ইমাজিন তুমি একটা যে কোনো একটা তোমার রুম যে আছে রুমের একটা কর্নার পয়েন্ট ধরলো কর্নার পয়েন্টে ঠিক আছে তো এখানে দেখবা একটা সাইড এক কর্নার যে একটা ভাবো সাপোজ দিস ইজ মাই রুম হ্যাঁ তোমার কেমন একটু ভালো করে দেখাই এটার মিটাই হ্যাঁ দিস ইজ তো বুঝছো আই গেস সাপোজ এটা একটা রুম হ্যাঁ ঠিক আছে দিস ইজ স্কোয়ার রুম বাবা রুম টাইপের দিস ইজ স্কোয়ার রুম ঠিক আছে তো তোমার ঘরে তুমি ভাবো রুমে বোয়া যে রুমে বোয়া এটারে ভাবো এরম তো এটার যে কোনো একটা কর্নারে ভাবো ঠিক আছে তো কর্নারে ভাবে তুমি ইমাজিন করতে পারবে ঠিক আছে বা সাপোজ এই কর্নারে ভাবো তো ঠিক আছে এটা রুম হ্যাঁ তো রুমের এদিক এই সাইডটা কি হলো দিস ইজ ইয়োর এক্স কোঅর্ডিনেট এই সাইডটা কি দিস ইজ ইয়োর ওয়াই কোঅর্ডিনেট উপরের সাইডটা কি দিস ইজ ইয়োর জেড কোঅর্ডিনেট ঠিক আছে ফাইন এরকম টাইপের একটা ইমাজিনেশন করি যাতে তোমার জিনিসটা ক্লিয়ার থাকবে ওকে বুঝছো ঠিক আছে আই উইল রাব দিস এখন দেখো ঠিক আছে তো প্লেনও বুঝছো তো এখন দেখো মোশন ইন স্পেস মানে কি হয় দেখো তো দিস ইজ ইয়োর অরিজিন দিস ইজ ইয়োর এক্স অ্যাক্সিস দিস ইজ ইয়োর ওয়াই অ্যাক্সিস দিস ইজ ইয়োর জেড অ্যাক্সিস রাইট এখন সাপোজ আমার যে ফ্লাইং ইনসেক্টটা আসলো হি ইজ মুভিং ফ্রম সাপোজ এ পয়েন্টের কোঅর্ডিনেট কত সাপোজ একটা ইজি কোঅর্ডিনেট ধরি 1 1 1 ওকে তো 1 1 1 মানে এক্স ইজ 1 ওয়াই ইজ 1 জেড ইজ 1 তো 1 তো এদিকে থাকবো 1 2 3 এরকম আছে এদিকে কত আছে ওয়াই এর মধ্যে 1 2 3 আছে জেড এর মধ্যে কি আছে 1 2 3 আছে সাপোজ তো ফার্স্ট কোঅর্ডিনেট 1 1 1 টা কি হইব তো 1 প্রথম আমি 1 টা কোন দিকে যাইমু এক্স এর দিকে যাইমু তো আই উইল মুভ টুয়ার্ড এক্স তো এটা হলো 1 আইলাম তারপরে ওয়াই এর দিকে কত যাইতে 1 যাইতে তো ইউ উইল মুভ টুয়ার্ড এক্স এর দিকে 1 আইয়া এখান থেকে কতটুকু আইলে তো আবার পরে ইউ আর মুভিং টুয়ার্ডস ওয়াই তো ওয়াই এর দিকে কতটুকু যাইতে উই হ্যাভ মুভড 1 ঠিক আছে বুঝছো তো প্রথম এক্স এর দিকে আইলাম 1 আইলাম তো অ্যাকচুয়ালি এরকম বানানি উচিত নাই রোদিয়া জাস্ট তোমার বুঝে বেলে কইরাম বা এরকম অ্যাভয়েড করো এই জিনিসটা এটা ভেক্টর টাইম টাইপ অফ জিনিস লাগে ভেক্টর তোমার আমি এখনো কইছি না রাইট সরি প্রথম আমি কোন দিকে আইলাম এদিকে 1 আইলাম তো এদিকে এক্স ইজ 1 তো এক্স এর দিকে 1 আইলাম তারপরে কোন যেতাম ওয়াই এর দিকে 1 যেতাম না তো ওয়াই এর দিকে 1 যাওয়া মানে কতটুকু যাওয়া কতটুকু যাইয়া ঠিক আছে তো এই যে পয়েন্টটা হইলো এটা এক্স এর 1 আর ওয়াই এর কত 1 তো দিস ইজ ইয়োর 1,1 তারপরে কত যেতে তুমি জেড এর দিকে 1 যেতে না তো জেড কোন দিকে উপরের দিকে রাইট তো জেড এর দিকে 1 যাওয়া মানে ঠিক আছে তো এই যে পয়েন্টটা হইব সুন্দর করে বানাই আমি এই যে পয়েন্ট হইব তো দিস পয়েন্ট উইল বি হোয়াট দিস পয়েন্ট উইল বি ইয়োর 1,1,1 রাইট ক্লিয়ার বুঝছো আই গেস তো এক্স এর দিকে 1 ওয়াই এর দিকে 1 তারপরে জেড এর দিকে 1 ঠিক আছে তো এটা হলো আমার এ 1,1,1 ভাবো আমার ইনসেক্টটা ফ্লাইং ইনসেক্টটা কই থেকে মুভ করছে এ 1,1 থেকে কত গেছে বি ভাবো বি এর কোঅর্ডিনেট কত ইজ লাইক সাপোজ 2 3,3 তো এক্স এর দিকে কত যাইতাম আমি বি এটা হলো দিস ইজ মাই ইনিশিয়াল পয়েন্ট হ্যাঁ দিস ইজ ইয়োর এ হ্যাঁ এখন বি হলো 2 3 3 ওকে তো 2 কোন দিকে যাইবা এক্স এর দিকে যাইবা ইউ উইল মুভ টুয়ার্ডস এক্স সো ইট উইল বি 2 তারপরে দেন ইউ উইল বি মুভিং টুয়ার্ডস ওয়াই সো আফটার মুভিং এক্স 2 coordinates like 2 point like 2 meters suppose these are in meters so after moving 2 meters towards x then I'll move 3 meters towards y right so 2 then I'll move towards y and I'll be moving 3 meters right so what will be this point will be your 2 comma this point one will be your 2,3 then after moving 3 meters along y I will be moving 3 meters along z so 3 meters along z will be like this
right? So x2 y3 then z above, right? You are going up. ভালো করে দেখো, x দিয়ে কত আইলাম 2, y দিয়ে কত আইলাম 3, তারপরে আবার 3 উপরের দিকে উঠে গেলাম, রাইট? এটা জাস্ট আমি তোমার রেফারেন্সে লাগিয়ে বানাইলাম, হ্যাঁ, এই লাইনটা, ঠিক আছে? তুমি এরকম দেখবা x2 y3 z3, ঠিক আছে? তো এই পয়েন্টটা কত হবে? দিস উইল বি ইয়োর 2,3,3, দিস ইজ ইয়োর বি পয়েন্ট, ঠিক আছে? তখন যে আমার ইনসেক্টটা মুভ করছে, ইনসেক্টটা কইতে কই মুভ করছে, এ থেকে বি মুভ করছে, রাইট? তো এটা হলো এ পয়েন্ট, দিস ইজ ইয়োর বি পয়েন্ট, ঠিক আছে? তখন এখান থেকে যেরকম ভাবে যেরকম ইচ্ছা মুভ করতে পারবো, এরম 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 মুভ করছে, ঠিক আছে? তো এরকম করে আমরা এই যে মোশনটা ডিফাইন করছি, দিস ইজ ইয়োর মোশন ইন স্পেস, ঠিক আছে? তো এটা কয়টা কোঅর্ডিনেট লাগছে তোমার ডিফাইন করতে? ইউ আর নিডিং 3 কোঅর্ডিনেটস টু ডিফাইন দিস কাইন্ড অফ মোশন, ঠিক আছে? ওকে, তো দিস আর ইয়োর কাইন্ড অফ কি আমার মোশন ইন এ স্ট্রেট লাইন বা মোশন ইন এ প্লেন বা মোশন ইন স্পেস, ঠিক আছে? তো এই জিনিসটা আমি রাব করি, ওকে? এখন দেখো এই জিনিসটা বুঝবে আরও ইন ফিউচার ভিডিওস আমি আরও এক্সপ্লেন করবো, ইউ উইল আন্ডারস্ট্যান্ড, ঠিক আছে? এখন দেখো নেক্সট যে আমি কইতাম, নেক্সট ইজ ইয়ার আরেকটা জিনিস তোমার বোঝাতে চাই আমি এই ভিডিওতে, দ্যাট ইজ ইয়ার ফ্রেম অফ রেফারেন্স। একটা ওয়ার্ড পাইবাই তুমি যে এনসিআরটি পড়ো বা অন্য যে কোনো বই তুমি দেখতে পারো, দ্যার ইজ এ ওয়ার্ড কল্ড ফ্রেম অফ রেফারেন্স। তো ফ্রেম অফ রেফারেন্স কি হয়? ফ্রেম অফ রেফারেন্স হইল ইট ইজ এ কাইন্ড অফ ইয়োর একটা মানে এরকমভাবে ভাবো কি ইন ফিজিক্স এই জিনিসটা খুব ম্যাটার করে কি ফ্রম হুইচ ফ্রেম ইউ আর অবজার্ভিং ইউর কাইন্ড অফ মোশন বা হইতে পারে ইউ আর অবজার্ভিং থিংস, ঠিক আছে? বা তুমি যে জিনিসটা স্টাডি করা তুমি এটা কোন ফ্রেম থেকে দেখতেছো, দ্যাট থিং ইজ ভেরি ইম্পর্টেন্ট, ঠিক আছে? তোমার ইউর এভরি মেজারমেন্ট উইল ডিপেন্ড অন দ্য ফ্রেম ফ্রম হোয়ার ইউ আর অবজার্ভিং দ্য থিংস, ওকে? মানে কি ইফ ইউ চেঞ্জ দ্য ফ্রেম দেন ইউর অবজারভেশনস উইল বি ডিফারেন্ট, ঠিক আছে? এখন যদি এই জিনিসটা তোমার বুঝাইতে হয়, দেখো সাপোজ ঠিক আছে আমি কি বোঝার চেষ্টা করলাম তোমারে, ফ্রেম অফ রেফারেন্স বুঝাবার চেষ্টা করো, হ্যাঁ? ওখানে দেখো তোমার আমি এরকম বুঝাই, সাপোজ আই এম স্ট্যান্ডিং আউটসাইড মাই হাউস, আমি আমার ঘরের বাইরে দাঁড়াইলে, আই এম স্ট্যান্ডিং আউটসাইড মাই হাউস, ঠিক আছে? আমি দাঁড়াইলে আছি, ঠিক আছে? আই এম স্ট্যান্ডিং ইন মাই গ্রাউন্ড, মানে ইন গ্রাউন্ডে আমি দাঁড়াইল, রাস্তার কিনারে দাঁড়াইলে আমি, ঠিক আছে? তো সো আই এম স্ট্যাটিক, ঠিক আছে? আমি দাঁড়াইলে আছি, ওকে? এখন সাপোজ একটা কার আমারে ক্রস করছে, রাইট? একটা কার আমারে ক্রস করছে, ঠিক আছে? ক্রস করছে মানে দিয়ে গেছে আর কি। সাপোজ একটা কার আমারে, সাপোজ দিস ইজ মাই কার, তো একটা কার আমারে ক্রস করছে, তো কারের ভেলোসিটি কত আমার রেসপেক্টে, আমি কইতাম, হ্যাঁ? আমার কাছে সাপোজ আই হ্যাভ এ ডিভাইস যেটা পুলিশের কাছে থাকে না, সো দ্যাট দে ক্যান চেক দি ভেলোসিটি অফ দি কার অর বাইক অর সামথিং, ঠিক আছে? তো আমার কাছে এরকম একটা ডিভাইস আছে, তো আমার রেসপেক্টে আমি কারের ভেলোসিটি কত দেখছি, সাপোজ আমি দেখছি ইট ইজ 10 মিটার পার সেকেন্ড, রাইট? আমি দেখছি এরকম, ওকে? এখন আরেকটা মানে দের ইজ সাপোজ দিস ইজ এ 2 ওয়ে লেন, ঠিক আছে? আরেকটা কার গেছে, সাপোজ দের ইজ অ্যানাদার কার, ওকে? আরেকটা কার আছে, এটার ভেলোসিটি আমি এখানে দেখছি, আমি দাঁড়িয়ে দেখছি, এটার ভেলোসিটি কত 10 মিটার পার সেকেন্ড, সরি 20 মিটার পার সেকেন্ড, ঠিক আছে? তো আমার রেসপেক্টে, ঠিক আছে, দিস ইজ মাই সাপোজ দিস ইজ car 1, this is car 2 and this is me, okay? A ভাবো, ঠিক আছে? এখন আমার রেসপেক্টে my first car is moving with a velocity moving towards you can say right, ঠিক আছে? তোমার লাগে রাইট হইব। তো সাপোজ with respect to me my first car is moving with a velocity of 10 meter per second towards right. Similarly, with respect to me, my second car is moving with a velocity of 20 meter per second towards right. Okay. Now, on যে আমি তোমারে কই, তো this is my observation. Okay. on যে আমি তোমারে কই কি কার 1 এ যে মানুষটা থাকবো, কার 1 যে ড্রাইভ করতে থাকবো, তো হেল লাগি কার 2 এর ভেলোসিটি কত হইব? একটু ভাবিও, আমি কি কইছি কার 1 এর লাগি, হ্যাঁ? তো কার 1 এর লাগি কার 2 এর ভেলোসিটিটা কত হইব? কার 1 এর লাগি কার 2 এর ভেলোসিটিটা কত হইব? 10 হইব, ঠিক আছে? মানে হে যদি হেরে দেখে, এই কারে যদি হেরে দেখে, তো হে কি কইব কি আমার রেসপেক্টে কার 2টা কত ভেলোসিটি মুভ করতেছে,
10 মিটার পার সেকেন্ডে মুভ করতেছে, ঠিক আছে। কোন দিকে মুভ করতেছে? টুয়ার্ডস রাইট, ঠিক আছে। এখন আর সেম যদি আমি কার 1 থেকে যদি আমি যদি কই কি অবজারভারে তুমি কিরম দেখ রায়, মানে ওই যে আমি যে দাঁড়াই কার 1 এর যে ড্রাইভারে আমারে কিরম দেখবো, কার 1 এর ড্রাইভারে দেখবো কি আমি কত ভেলোসিটি মুভ করলাম, আমি মুভ করাম কত ভেলোসিটি, হেয়ার কিরম লাগবো দেখতে, আমি পিছন দিকে যাইলাম না, হেয়ার লাগবো কি আমি পিছন দিকে যেতেছি, ঠিক আছে। তো হেয়ার লাগবো কি আমি কত ভেলোসিটি মুভ করাম, 10 মিটার পার সেকেন্ড মুভ করাম, কোন দিকে আমি টুয়ার্ডস লেফট মুভ করাম, ঠিক আছে। এরকম ভাবো যেমন কি তুমি যদি ট্রেনে वगैरह চলো, ট্রেনে যদি যাও তো ট্রেনে তুমি যদি ইফ ইউ লুক আউটসাইড দি উইন্ডো অফ দ্য ট্রেন তোমার কি লাগে কি ট্রিজ যদি দেখো ট্রিজ ইউজ আছে ভাবো, তো ট্রিজ লাগে কি আমার উল্টা দিকে যেতেছে না, তো ট্রিজ তো অ্যাকচুয়ালি তো হেরা দাঁড়াইল না, ঠিক আছে। বাট মানে উইথ রেসপেক্ট টু গ্রাউন্ড দে আর স্টেডি, মানে দে আর স্ট্যাটিক, বাট সিন্স ইউ আর মুভিং তো তোমার কি লাগে কি ট্রিজগুলো পিছন দিকে যাইতেছে, রাইট। তো এরকম টাইপেরই লজিক। তো আমি কি কইরাম, তো অবজারভার 1 এর লাগি মানে কার 1 এর ভিতরে যে আমার যে অবজারভারটা আছে হের লাগি হের ভেলোসিটি কত হয়ে যাব 10 হয়ে যাব, ঠিক আছে। এখানে কি মানে হেও তো 10 মিটার পার সেকেন্ড এর রেসপেক্টে হে 10 এ মুভ করে, হের রেসপেক্টে 20 মুভ করে, বাট 1 এর রেসপেক্টে 2 কত মুভ করবো 10 মিটার পার সেকেন্ড লাগবে, হের লাগবো কি হে 2 কত মুভ করে 10 মিটার পার সেকেন্ড মুভ করে, আর হের এটাও লাগবো কি আমার যে স্ট্যাটিক অবজারভারটা আছে হে কোন দিকে মুভ করে টুয়ার্ডস লেফট মুভ করে উইথ দ্য ভেলোসিটি অফ 10 মিটার পার সেকেন্ড, এরকম টাইপের লজিক, ঠিক আছে। মানে অবজারভার 2 কি হইব, অবজারভার 2 কিরকম লাগবে, অবজারভার 2 লাগবো এর সাথে ম্যাক্সিমাম স্পিডে মুভ করে উইথ রেসপেক্ট টু অবজারভার, না। অবজারভার 2 কি লাগবে, হের লাগবো কি অবজারভার 1টা কত মুভ করে, কত মুভ করে অবজারভার হের লাগবো কি অবজারভার 1টা মুভ করে 10 মিটার পার সেকেন্ড টুয়ার্ডস লেফট মুভ করে, আর হের কি লাগবো কি এটা কত মুভ করে, এ মুভ করে 20 মিটার পার সেকেন্ড টুয়ার্ডস লেফট, ঠিক আছে। মানে আমি তোমার একটু যদি একটা রাফ ওইটা দিই, ফর ফর এ এটা হইলো ফর 1, এটা হইলো ফর 2, ঠিক আছে। অন ফর এ কি হইব, ফর এ হইব এ 1 এর ভেলোসিটি কত 10 মিটার পার সেকেন্ড, আর ব্র্যাকেটে লিখি আমি আর মানে হইলো ফর টুয়ার্ডস রাইট, হ্যাঁ, আর 2 এর ভেলোসিটি কত 20 মিটার পার সেকেন্ড টুয়ার্ডস রাইট, হ্যাঁ। ফর 1 ফর অবজারভার 1 থেকে যদি আমি দেখি অবজারভার 1 এর লাগি 2 এর ভেলোসিটি কত হইব 10 মিটার পার সেকেন্ড টুয়ার্ডস রাইট, আর এর ভেলোসিটি কত হইব 10 মিটার পার সেকেন্ড টুয়ার্ডস লেফট হইব, রাইট, এদিকে হইব। সিমিলারলি ফর 2 কি হইব, ফর 2 1 এর ভেলোসিটি কত হইব 1 এর ভেলোসিটি হইব 10 মিটার পার সেকেন্ড টুয়ার্ডস লেফট, আর এর ভেলোসিটি কত হইব, এর ভেলোসিটি হইব ইউর 20 মিটার পার সেকেন্ড টুয়ার্ড লেফট, ঠিক আছে। তো এগুলো হইলো ডিফারেন্ট অবজারভেশনস, ঠিক আছে। হে কিরম দেখবো, হে কিরম দেখবো, আর হে কিরম দেখবো। এখন এখানে কেউ ভুল আসেনি, কেউ ভুল না, এ ইজ অলসো কারেক্ট, 1 ইজ অলসো কারেক্ট, 2 ইজ অলসো কারেক্ট, ঠিক আছে। সবে সবের কি দেখেন, সবে সবে নিজের জায়গার থেকে দেখেন, ঠিক আছে। তখন সবে সবে নিজের জায়গার থেকে দেখা যায় এটাতে কি কই আমরা, দ্যাট ইজ হিজ ফ্রেম অফ রেফারেন্স, ঠিক আছে। মানে হে কোন ফ্রেম থেকে জিনিসটারে দেখতেছে, ঠিক আছে, বুঝছো। তো দ্যাট ইজ ইয়োর ফ্রেম অফ রেফারেন্স, বা তুমি কোন ফ্রেম থেকে দেখতেছো, ওকে ফাইন ক্লিয়ার। মানে বুঝছো তো এরকম টাইপের লজিক হলো তোমার ফ্রেম অফ রেফারেন্স, হ্যাঁ। বা তুমি যদি স্ট্যান্ডার্ড ডেফিনেশন হিসাবে তোমার কইতে হয় ফ্রেম অফ রেফারেন্স কি হয়, হোয়াট ইজ ফ্রেম অফ রেফারেন্স হইলো কাইন্ড অফ ভাবো এরকম একটা এক্স ওয়াই জেড এক্সিস, ঠিক আছে। এক্স ওয়াই জেড এক্সিস, এখানে একটা অরিজিন আছে, তো এই অরিজিনের রেসপেক্টে তুমি কি দেখবা সব পজিশন वगैरह দেখবা, এটার মধ্যে কি আছে দেয়ার ইজ সাম ওয়াচ, একটা ঘড়ি আছে বাবা, ঠিক আছে। টাইমও দেখতে লাগবো না, সব কিছু বুঝে লাগে, ঠিক আছে। তো এই জিনিসটারে কি কই আমরা একটা ফ্রেম অফ রেফারেন্স কই, ঠিক আছে ক্লিয়ার, বুঝছো আইডিয়া ফ্রেম অফ রেফারেন্সের, ওকে। এখন ফ্রেম অফ রেফারেন্স দুই টাইপের হয়, একটা হলো তোমার ইনার্শিয়াল ফ্রেম অফ রেফারেন্স, আর একটা হয় তোমার নন ইনার্শিয়াল ফ্রেম অফ রেফারেন্স। কি হয়, একটা হয় তোমার ইনার্শিয়াল, সরি এখানে দেখতে তুমি বোর্ডে দেখতে হয় না, ইনার্শিয়াল এফওআর লিখ रहा मैं फ्रेम ऑफ रेफरेंस, আরেকটা কি হয় তোমার নন ইনার্শিয়াল ফ্রেম অফ রেফারেন্স, ঠিক আছে। ইনার্শিয়াল ফ্রেম অফ রেফারেন্স নন ইনার্শিয়াল ফ্রেম অফ রেফারেন্স কেমনে কই আমরা, ইনার্শিয়াল ফ্রেম অফ রেফারেন্স হলো যেটার মধ্যে তোমার নিউটনস ফার্স্ট ল ইজ ভ্যালিড, আর নন ইনার্শিয়াল ফ্রেম অফ রেফারেন্স কি হয় যেটার মধ্যে নিউটনস ফার্স্ট ল ইজ নট ভ্যালিড, ঠিক আছে। তো দিস ইজ এ ভেরি বিগ কনসেপ্ট, মানে এরকম করতে পারো কি ফ্রেম হুইচ ইজ এট এরকম করা যায়, ফ্রেম হুইচ ইজ এট অ্যাবসলুট রেস্ট, একদম অ্যাবসলুট রেস্টে আছে, ওইটাকে কি কই আমরা ইনার্শিয়াল ফ্রেম অফ কই, অ্যাবসলুট রেস্টে আছে, ঠিক আছে। আর যেটা হুইচ ইজ যদি নন ইনার্শিয়াল ফ্রেম কই তো ওই অ্যাবসলুট রেস্টের রেসপেক্টে
যে কোনো ফ্রেম যদি এক্সিলারেট করে ওইগুলোরে কিতা কইবা তুমি নন ইনার্শিয়াল ফ্রেম অফ রেফারেন্স কইবা ঠিক আছে কইবা এরকম টাইপের লজিক আছে বুঝতে হয় না এখন বাট স্টিল একটা আরেকটা সেন্স আছে কি তোমার আমরা এখানে কি বলবো আমরা এখানে উইল ইউর অল মাই লাইক ইন ইউর দিস ক্লাস 11 অ্যান্ড 12 কোর্স তোমার অল ফ্রেমস উইল বি ইউর ইনার্শিয়াল ফ্রেম অফ রেফারেন্স ঠিক আছে নন ইনার্শিয়াল ফ্রেমের মাত আমরা মাতি না নন ইনার্শিয়াল ফ্রেমের কনসেপ্ট তোমার আইনস্টাইন স্পেশাল থিওরি আর জেনারেল থিওরি অফ রিলেটিভিটি वगैरहতে হয় ঠিক আছে তো মানে দরকার পড়ে না এখানে তো আমরা ইনার্শিয়াল ফ্রেমেই থাকবো ঠিক আছে তো আমরা লাগে কি আমরা ধরি কি আর্থ ইজ এট রেস্ট ধরি আমরা না আর্থ ইজ এট রেস্ট ঠিক আছে আমরা যে যত মেজারমেন্ট করি আমরা কই না গাড়ি ভেলোসিটি 100 মিটার পার সেকেন্ড 20 মিটার পার সেকেন্ড এটা কার রেসপেক্টে কথা ইউ আর মুভিং ইউ আর মেজারিং উইথ রেসপেক্ট টু আর্থ বা গ্রাউন্ড ঠিক আছে তো আমরা কি ধরলাম উই আর কনসিডারিং গ্রাউন্ড এট রেস্ট ঠিক আছে ওকে তো মানে উই আর কনসিডারিং আর্থ অ্যাজ অ্যান ইনার্শিয়াল ফ্রেম অফ রেফারেন্স ঠিক আছে যেটা রেস্ট আছে মানে ইট ইজ কাইন্ড অফ অ্যাবসলুট রেস্ট কিন্তু যদি তোমার আমি যদি ইউনিভার্সাল পার্সপেক্টিভে কই কি মাই আর্থ মানে ওয়েদার মাই আর্থ ইজ এট রেস্ট মানে আর্থ কি রেস্টে আছে না এরকম কিছু না আর্থ ইজ মুভিং অ্যারাউন্ড দি সান জানি না আমরা ইজ এ হিউজ ভেলোসিটি হ্যাঁ মুভ করতেছে অ্যারাউন্ড দি সান তো 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 মানে যদি তুমি ব্রডার পার্সপেক্টিভে দেখো ব্রডার পার্সপেক্টিভে দেখলে আমার আর্থ ইজ নট এন ইনার্শিয়াল ফ্রেম বাট বহুত বড় বাট আর কি বাট ফর আওয়ার মানে মানে ডুইং মানে আমরা যদি জিনিসটা রেগুলার ইজিলি কনসিডার করতে পারি উই কনসিডার আর্থ এজ অ্যান ইনার্শিয়াল ফ্রেম ঠিক আছে তো অ্যাকচুয়ালি এই ইউনিভার্সে কোনো ফ্রেমই তোমার ইনার্শিয়াল ফ্রেম হয় না ঠিক আছে এভরি ফ্রেম ইজ ইউর নন ইনার্শিয়াল ফ্রেম ঠিক আছে কোনো ফ্রেম ইনার্শিয়াল ফ্রেম হইতেই পারত না কিন্তু নাথিং ইজ এট অ্যাবসলুট রেস্ট ঠিক আছে তো এরকম টাইপের লজিক আছে এইসব জিনিস আরও পরে লজ অফ মোশনে কইলে একটু বেশি বেটার হয় ঠিক আছে ওকে তো অ্যাকচুয়াল ফ্রেম অফ রেফারেন্স তো বুঝছো তুমি ফ্রেম অফ রেফারেন্স কী হয় যেখান থেকে তুমি জিনিসগুলো মেজারমেন্ট করতেছো বা এরকম করতে পারো কি একটা ফ্রেম আছে যেটার মধ্যে একটা ঘড়ি আছে ঠিক আছে তো ওইটারে কী করি আমরা দ্যাট ইজ ইয়ার ফ্রেম অফ রেফারেন্স ঠিক আছে তো আই গেস অনেক সময় হয়েছে ওকে বেশি বড় থাকলে উইল গেট বোর্ড আই গেস ঠিক আছে সিন্স দিজ আর ইউর ইনিশিয়াল লেসন্স টু physics ঠিক আছে so this is your I guess this will be your today's like this video okay or you can say today's class so I guess তুমি বুঝছো ওকে মোশন ইন স্ট্রেট লাইন প্লেন আর ওই যে 3 ডাইমেনশনাল কোঅর্ডিনেটটা মানে একটু ভাবিও ইমাজিন করিও ইউ ইমাজিন এ কর্নার অফ দ্য রুম সো দ্যাট ইউ মানে এরকম ভাবলে উইল গেট এ প্রপার আন্ডারস্ট্যান্ডিং অফ দ্যাট থিং ওকে তো ফিজিক্সে ট্রাই করিও কি ইউ ট্রাই টু ইমাজিন থিংস জিনিসগুলোরে ইমাজিন করার চেষ্টা করে যেন কি তোমার জিনিসগুলা তুমি একদম কাইন্ড অফ যদি যত বেশি ইমাজিনেশন বাড়াইবে ঠিক আছে অত বেশি কী হইব তোমার তোমার জিনিসগুলো মাথায় মাথায় থাকবো ঠিক আছে কনসেপচুয়ালি বা ইমাজিনেশন দিয়ে জিনিসগুলো বোঝার চেষ্টা করি ওকে জাস্ট এমনি পড়লেই তো ইউল ফরগেট উইথ টাইম ওকে ঠিক আছে তো করিও ইউল গেট ইউজ টু দিস কাইন্ড অফ স্টাডি অর কোর্স ইউ ক্যান সে সো এটা হলো আজকের লেকচার তো ভালো থাকো বই দেখিও আর আস্তে আস্তে পড়া স্টার্ট করো ঠিক আছে টাটা